Okay, good afternoon, students. Good afternoon, all of you. Okay, students, last class lo manam find the derivative of root x plus 1 by using first principle gurinchi manam discuss cheskunnaamu. So that is a problem number for second bit in problem number 1. So that is the derivative of root x plus 1 is 1 by 2 root x plus 1. That is the final answer. Now coming to first bit in second problem. That is find the derivative of sine 2x by using first principle. So already మనం లాస్ట్ క్లాస్లో sin x ఆల్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ యొక్క డెరివేటివ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం. సేమ్ ప్రొసీజర్స్ ఇక్కడ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ లెట్ f of x is equal to sin 2x. Then f of x plus h is equal to sin of 2 into x plus h. This is f of x plus h and this is f of x. Now by definition or using the first principle, f dash of x is equal to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h. So this is the definition of derivative of a function. Now substitute the value of f of x plus h and f of x in this equation. We get limit h tends to 0 sin of 2x plus h minus sin 2x by h. That is equal to limit h tends to 0 sin of, so ఇక్కడ 2 inside multiply చేసుకున్నట్లయితే this is a 2x plus 2h sin of 2x plus 2h minus sin 2x by h. సేమ్ ప్రొసీజర్ మనకి sin x డెరివేటివ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసామో సేమ్ ప్రొసీజర్. సో న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ sin c minus sin d. So numerator is of the form sin c minus sin d. So now apply the formula, that is sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Here the value of c is 2x plus 2h and the value of d is 2x. So ఈ two values ని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే మనం that is equal to ఈ 1 by h సైడ్ ని రాసుకోమని చెప్పేంత మనం 1 by h into that is a 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. సో ఇందులో 2x minus 2x plus 2x క్యాన్సిల్, అలాగే sin 2h by 2 అంటే అప్పుడు sin h అవుతుంది ఈ వాల్యూ. అలాగే ఇక్కడ మనకి 2 into cos of 2x plus 2x, that is 4x plus 2h by 2. 4x plus 2h by 2 అంటే అప్పుడు 2 కట్ చేసుకుంటే 2x plus h అవుతుంది అక్కడ. That is 2 into cos of 2x plus h into sin h by h. సో ఈ h ని sin h లోకి ఆ బ్రాకెట్ రాసుకుందాం ఒకటి. అలాగే 2 into cos of 2x plus h ఒక టర్మ్గా ట్రీట్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ 2 into 2 ని అవుట్ సైడ్ రాసుకోండి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, దట్ ఈస్ లిమిట్ h tends to 0 cos of 2x plus h into limit h tends to 0 sin h by h. సో ఈ ఫస్ట్ వాల్యూ మనం డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే cos 2x అవుతుంది. అంటే ఫైనైట్ క్వాంటిటీ వస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ద్వారా డైరెక్ట్గానే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం మనం. అలాగే లిమిట్ h tends to 0 sin h by h అంటే మళ్ళీ అది ఫార్ములా మనకి, అంటే జస్ట్ లైక్ లిమిట్ x tends to 0 sin x by x, that is 1. So that is equal to 2 into cos of 2x plus 0 into 1. So 2x plus 0 is 2x, that is equal to 2 cos 2x. Therefore f dash of x is equal to 2 cos 2x. సో అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి మీరందరూ కూడా, cos sin 2x డెరివేటివ్ ఏమొచ్చిందంటే 2 into cos 2x వస్తుంది.
Now coming to next problem. Tan 2x. Tan 2x. Already tan x derivative మనం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan x is secant square x వచ్చేసింది. మరి tan 2x డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒకసారి. లెట్ f of x is equal to tan 2x and that implies f dash of x is equal to f of x plus h is equal to tan of 2 into x plus h. జస్ట్ ఇక్కడ x ప్లేస్ లో x plus h సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవటం అంతే. ఒకసారి డైరెక్ట్ గా 2 ని కూడా ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేసి రాసుకోండి. దట్ ఈస్ tan of 2x plus 2h. Now by using first principle, f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Now substitute the values of f of x plus h and f of x here. That is 1 by h into ఈ 1 by h ని సైడ్ ని రాసుకోమని చెప్పాం మనం. That is limit h tends to 0 1 by h into అంటే నెక్స్ట్ అంటే మనకి tan ని sin by cos రాసుకునేటప్పుడు సైడ్ ని రాసుకోండి సరిపోతుంది. Tan of 2x plus 2h minus tan 2x by h. That is equal to limit h tends to 0 1 by h into sin of 2x plus tan can be written as sin by cos. That is sin of 2x plus 2h by cos of 2x plus 2h minus tan 2x can be written as sin 2x by cos 2x. Now take LCM. So LCM is cos of 2x plus 2h into cos 2x. అప్పుడు న్యూమరేటర్ వాల్యూ అంటే జస్ట్ ఈ 2 వాల్యూస్ ఈ 2 ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, అలాగే మైనస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ 2 టర్మ్స్ వచ్చేస్తుంది మనకి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 sin of 2x plus 2h into cos 2x minus cos of 2x plus 2h into sin 2x divided by cos of 2x plus 2h into cos 2x. ఈ h ని 1 by h ని ముందుగానే అలా రాసుకొని వదిలేసేయండి సరిపోతుంది. లేదా మనకి ఎలాగో 1 by h అంటే డెనామినేటర్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి డెనామినేటర్ లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా. సో మీరు 1 by h యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసి ఆల్రెడీ మనం అదే మోడల్ tan x డెరివేటివ్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. 1 by h అంటే ఇదంతా సింప్లిఫై అయ్యేంత వరకు 1 by h అలాగే బయటే ఉంచేసాం మనం. అగైన్ ద న్యూమరేటర్ ఈజ్ 2x plus 2h ని a గా 2x ని b గా ట్రీట్ చేసుకుంటే దిస్ ఈజ్ sin a cos b minus cos a sin b ఫామ్. దట్ ఈస్ sin of a minus b అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ న్యూమరేటర్ బికమ్స్ sin of 2x plus 2h minus 2x అవుతుంది న్యూమరేటర్, డివైడెడ్ బై h ఇంటూ రిమైనింగ్ డెనామినేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకుంటున్నాం. సో అగైన్ ఇక్కడ 2x క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో న్యూమరేటర్ sin 2h మిగులుతుంది. సో sin 2h ని ఒక లిమిట్ గా రాసుకోండి, ఒక బ్రాకెట్ లో ఒక ఫంక్షన్ గా. అలాగే రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అంటే లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏమి మిగిలినాయి 1 by cos 2x plus 2h into cos 2x మిగులుతున్నాయి. సో ఆ 2 టర్మ్స్ ని ఒక ఫంక్షన్ గా ట్రీట్ చేసుకోండి. Again, this is the limit h tends to 0 sin 2h by h అంటే this is of the form limit x tends to 0 sin ax by x ఫామ్ వస్తుంది. అంటే a అవుతుంది ఆన్సర్, దట్ ఈస్ 2. అలాగే ఇక్కడ లిమిట్ h tends to 0 డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ లో ఫైనైట్ క్వాంటిటీ వస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అప్లై చేసుకుంటాం. ఇక్కడ 1 by cos 2x plus 0 into cos 2x. So this is 2 by cos square 2x. Cos 2x into cos 2x is cos square 2x. Then 1 by cos square can be written as a secant square, we can write. So therefore that is equal to 2 into secant square 2x. Therefore f dash of x is equal to 2 into secant square 2x. That means మరి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆ డిఫరెన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ tan x అయితే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ వాల్యూ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మాత్రమే అయింది. అదే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ tan 2x అయితే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ వాల్యూ 2 into సీకెంట్ స్క్వేర్ 2x అవుతుంది.
సో అలాగే మరి 2 ఎలా వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా అంటే మనకి ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేసాము ఇక్కడ. సో దాన్ని మనం సో లాస్ట్‌లో అంటే డెరివేటివ్స్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎలా ఈజీగా తెచ్చుకోవాలనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం తర్వాత. నెక్స్ట్ వన్ సీకెంట్ 3x. సో ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో సీకెంట్ x డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దట్ ఈస్ ఇఫ్ f of x is equal to secant x, then f dash of x వాల్యూ secant x into tan x ప్రూవ్ చేసాం ఆల్రెడీ మనం. సో సేమ్ ప్రొసీజర్లో మనకి సో secant x డెరివేటివ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసామో సేమ్ ప్రొసీజర్లో మనం secant 3x డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సొల్యూషన్ let f of x is equal to secant 3x, that implies f dash of x is equal to or f of x plus h is equal to secant of 3 into x plus h. Just x place లో x plus h సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అంతే. సో 3ని ఇన్సైడ్ కి మల్టిప్లై చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ద secant of 3x plus 3h. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ f of x plus h. Now by using first principle, f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Now substitute the values of f of x plus h and f of x. That is equal to limit h tends to 0 secant of 3x plus 3h minus secant 3x by h. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ హెచ్ని సపరేట్గా సైడ్ అని రాసుకోండి. లిమిట్ h tends to 0 1 by h into secant can be written as 1 by cos. There is a 1 by cos of 3x plus 3h minus 1 by cos 3x. Now by taking LCM, so this is equal to limit h tends to 0 1 by h into cos of 3x minus cos of 3x plus 3h by cos 3x plus 3h into cos 3x. Again, numerator is of the form cos c minus cos d form. Cos c minus cos d. There is a minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 వస్తుంది మనకి. లేదా సెకండ్ ఫామ్ యూస్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా సెకండ్ ఫామ్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం cos c minus cos d. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ ఫామే యూస్ చేస్తున్నాము, అబ్జర్వ్ చేయండి. చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ ఫామ్ యూస్ చేశారు. లిమిట్ h tends to 0 2 into sin of d plus c by 2 into sin of d minus c by 2 ఫార్ములా యూస్ చేశారు. సో అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ కూడా. సో ఫార్ములా ఆల్రెడీ రాసుకుని ఉంటారు మీరు నోట్స్లో. cos c minus cos d also can be written as 2 sin d plus c by 2 into d minus c by 2. అది న్యూమరేటర్ వాల్యూ. సో డెనామినేటర్ అంటే 1 by h ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ఆ హెచ్ని డెనామినేటర్లోకి అలాగే అడ్జస్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్ని సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే మనం సో దట్ ఈస్ 3x ప్లస్ 3x 6x ప్లస్ 3h by 2 వస్తుంది. అంటే 6x by 2 దట్ ఈస్ 3x ప్లస్ 3h by 2 ఫస్ట్ టర్మ్. అలాగే సెకండ్ టర్మ్ ప్లస్ 3x మైనస్ 3x క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. అప్పుడు సైన్ ఆఫ్ 3 by 2 h వస్తుంది ఆర్ సైన్ 3h by 2 వస్తుంది. ఇలాగా హెచ్ ఇంటూ డెనామినేటర్ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంచుకున్నాం మనం. ఇక నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి సైన్ ఇది 3 by 2 h, ఇది సైన్ 3 by 2 h ఉంది, ఇక్కడ సైన్ బై హెచ్ ఉంది. సో ఈ 2 టర్మ్స్ని ఒక ఫంక్షన్గా ట్రీట్ చేయండి. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్ని ఇంకొక లిమిట్లో రాసుకోండి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 కాన్స్టెంట్ అవుట్ సైడ్ రాసుకోండి. లిమిట్ h tends to 0 సైన్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 3x ప్లస్ 3h by 2 by cos of 3x plus 3h into cos 3x into limit h tends to 0 this is sin 3h by 2 by h. సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఫంక్షన్కి మనం డైరెక్ట్గా లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఫైనైట్ క్వాంటిటీ వస్తుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటాము. బట్ ఈ సెకండ్ ఫంక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి లిమిట్ h tends to 0 sin ah by h ఫార్ములా అంటే 3 by 2 వస్తుంది ఈ వాల్యూ. లిమిట్ x tends to 0 sin ax by x ఫార్ములా దట్ ఈస్ 3 by 2. That is 2 into sin of 3x plus 0 by cos of 3x plus 0 into cos 3x.
సో ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. 2 క్యాన్సిల్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు 3 ఇంటూ sin 3x బై cos 3x ఇంటూ 1 బై cos 3x. సేమ్ మనకి ఇంటిగ్రల్ secant x ఎలా చేసామో సేమ్ ప్రొసీజర్. అంటే 1 బై cos 3x can be written as a secant 3x, sin 3x by cos 3x can be written as a tan 3x. So finally this is 3 into secant 3x into tan 3x. Therefore f dash of x is equal to 3 into secant 3x into tan 3x. That means if f of x is equal to secant 3x, then its derivative f dash of x is equal to 3 into secant 3x into tan 3x. అంటే ఫార్ములా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తుంది. ఆ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్ట్రా మనకి మల్టిప్లై అవుతుంది. అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి పాయింట్. సీకెంట్ ఎక్స్ అంటే సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్ డెరివేటివ్, సీకెంట్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్. బట్ సీకెంట్ 3x అంటే సీకెంట్ 3x ఇంటూ టాన్ 3x యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తుంది. బట్ 3x ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 3 ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ 3 ఇంటూ వస్తుంది. సో ఇలా ప్రతి ఫార్ములా కూడా అంటే మనకి ఆల్రెడీ మీకు లిమిట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ చెప్పేటప్పుడే మీకు ఆ ఫార్ములాని బై హార్ట్ చేయించాం కాబట్టి సో మీకు ఇవి చాలా ఈజీగా అనిపిస్తాయి. అంటే ముందుగానే అంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్, సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ secant 3x, దట్ ఈస్ ద 3 ఇంటూ secant 3x ఇంటూ tan 3x. సో అది మైండ్లో ఉంటే ఇక మనం ఆన్సర్ ఎలా తీసుకొచ్చుకోవాలో ప్రొసీజర్ అంతా కూడా అన్నిటికీ secant xకి ఏ ప్రొసీజర్ ఉందో secant 3xకి అదే ప్రొసీజర్, tan xకి ఏ ప్రొసీజర్ చేసాము tan 2xకి అదే ప్రొసీజర్. మనకి ప్రొసీజర్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు మనకి. నెక్స్ట్ వన్ cos square x. cos square x. సో మరి cos square x డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఫస్ట్ సొల్యూషన్ లెట్ f of x is equal to cos square x తీసుకుంటాము. అప్పుడు f of x plus h వాల్యూ cos square x plus h అవుతుంది. సో బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Now substitute the values of both f of x plus h and f of x. There is the limit h tends to 0 cos square x plus h minus cos square x by h. సో అగైన్ న్యూమరేటర్ మరి cos square a minus cos square b లాగా ఉంది. మరి cos square a minus cos square b అంటే ఫార్ములా ఏమైనా ఉందా? cos square a minus cos square b అంటే ఉంది, కానీ ఫార్ములా మనం పెద్దగా దాని గురించి బై హార్ట్ చేయము ఎప్పుడు. అదే sin square a minus sin square bకి బై హార్ట్ చేస్తాము, cos square a minus sin square b కూడా ఫార్ములా బై హార్ట్ చేస్తాం ట్రిగనామెట్రీలో. బట్ ఈవెన్ దో ఇప్పుడు sin square a minus sin square b అంటే sin square a minus sin square b, cos square a minus cos square b నథింగ్ బట్ లేదా cos square ఇది b గా ట్రీట్ చేయండి. cos square b minus cos square a అంటే sin square a minus sin square b ఫార్ములాని. సో కాకపోతే అది కొంత డైరెక్ట్గా వేయటం కొంతమంది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఫార్ములా ఫామ్ రాశాను, అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. limit h tends to 0 this cos square theta can be written as 1 minus sin square theta అంటే 1 minus sin square x plus h minus of cos square x can be written as 1 minus sin square x. సో నా ఇక్కడ -1 +1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇంకా అప్పుడు ఇది ఫస్ట్ sin square x టర్మ్ వస్తుంది మనకి. దట్ ఈస్ లిమిట్ h tends to 0 ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ sin square x అవుతుంది కాబట్టి sin square x minus sin square x plus h డివైడెడ్ బై h యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ sin square a minus sin square b ఫార్మ్. sin square a minus sin square b can be written as sin of a plus b into sin of a minus b. అంటే sin of a plus b అంటే x plus h అవుతుంది. sin of a minus b అంటే x minus of x plus h వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది.
సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి. ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇది సైన్ ఆఫ్ మైనస్ హెచ్ ఉంటుంది. అంటే సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా రాసుకోవచ్చు. అంటే డైరెక్ట్గా మైనస్ అవుట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది సైన్ 2x ప్లస్ హెచ్ అవుతుంది ఇంటూ సైన్ హెచ్ బై హెచ్ అవుతుంది ఫైనల్గా. అది లిమిట్ h tends to 0, this is sine of 2x plus h into limit h tends to 0, this is sin h by h or sin of minus h by h. మీ ఇష్టం ఎలా రాసుకున్నా ఫైనల్ ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ లిమిట్ h tends to 0 sin ax by x గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. లిమిట్ x tends to 0 sin ax by x అంటే ఏ వాల్యూ -1 అవుతుంది. లేదా ముందే -1 అవుట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేవారు అనుకోండి, అప్పుడు లిమిట్ h tends to 0 sin h by h డైరెక్ట్గా +1 అవుతుంది. ముందు మైనస్ ఎలాగో ఉంటుంది. లేదా ఇది sin ah గా ట్రీట్ చేయండి, అప్పుడు ఏ వాల్యూ -1 అవుతుంది. ఇక్కడ లిమిట్ h tends to 0 ఫస్ట్ ఫంక్షన్కి మనం డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవచ్చు, ఫైనైట్ క్వాంటిటీ వస్తుంది కాబట్టి. సో h ప్లేస్లో 0 పెడితే సైన్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 0 ఇంటూ -1. that is minus sine 2x. That is f dash of x is equal to minus sine 2x. That means if f of x is equal to cos square x, then f dash of x is equal to minus sine 2x అవుతుంది. f dash of x is equal to minus sine 2x అవుతుంది. సో ఇలా మనకి ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే మొత్తం చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, మొత్తం ట్రిగనామెట్రీ ఫార్ములాలే వస్తున్నాయి. సో ట్రిగనామెట్రీ ఫార్ములా ఎవరు థరోగా ఉంటారో పర్ఫెక్ట్గా, సో వాళ్ళకి ఈ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ కూడా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ట్రిగనామెట్రీ ఫార్ములాలు రాకుండా ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేస్తుందా అంటే ఇంపాసిబుల్ అది. సో కాబట్టి సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి కావచ్చు, కాస్ సి మైనస్ కాస్ డి కావచ్చు, సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి, అలాగే సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సైన్ ఏ మైనస్ బి, సైన్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి, సైన్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి కెన్ బి రిటన్ యాజ్ కాస్ స్క్వేర్ బి మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ. అలాగే కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అంటే కాస్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్. ఈ ఫార్ములాలన్నీ కూడా మీకు ట్రిగనామెట్రీలో నేర్చుకున్నారు, అవన్నీ గుర్తుండాలి. గుర్తుంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే నేను అవే ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాను కాబట్టి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మీద మనకి సో ప్రాబ్లమ్స్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. చూడండి, ఇప్పటి వరకు సింగిల్ ఫంక్షన్సే వచ్చినాయి మనకి, tan 2x, secant 3x, cos 2x లేదా sin 2x, cos స్క్వేర్ x, ఇలా సింగిల్ ఫంక్షన్సే వచ్చాయి. బట్ ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ వచ్చేస్తుంది చూడండి, ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్. సో ఇప్పుడు ఈ మోడల్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఎలా డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సొల్యూషన్, let f of x is equal to, as usual given function తీసుకుంటాం, x into sin x, then f dash of x plus h is equal to x plus h into sin of x plus h. Just replace x by x plus h in the given function, we get f of x plus h. So ఇప్పుడు by using first principle, f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Now substitute the values of f of x plus h and f of x. That is equal to limit h tends to 0 x plus h into sin of x plus h minus x into sin x divided by h. సో ఇంతవరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చాలా ఈజీగా వేస్తారు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ మిగతా ప్రాబ్లమ్స్లో అంటే మనం సో డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీ ఫంక్షన్స్ చేసాం కాబట్టి సేమ్ ప్రొసీజర్లో మనం కంటిన్యూ చేసుకుందాం. బట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఒక కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్కి మాత్రం మళ్ళీ ఫార్ములా అయిపోయింది కాబట్టి సో అప్పుడు ఆ డిఫరెంట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసాం మనం. మరి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఈ బ్రాకెట్ని మనం ఓపెన్ చేసినట్లయితే అక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఒక టర్మ్ వస్తుంది.
ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఒక టర్మ్ వస్తుంది. సో ఆ 2 టర్మ్స్ రాసుకోండి ఫస్ట్. సో అలా ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్తో బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే దాన్ని ఇట్లా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ టర్ము లాస్ట్ టర్మ్లో ఎక్స్ కామన్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై హెచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోవచ్చు. ఆ నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం, సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మళ్ళీ ఒక టర్మ్గా ట్రీట్ చేసుకొని హెచ్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై హెచ్ని సెకండ్ టర్మ్గా ట్రీట్ చేసుకుంటే అప్పుడు 2 టర్మ్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి. ఇలా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ బై హెచ్ ప్లస్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 హెచ్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై హెచ్. ఇలా 2 టర్మ్స్గా స్ప్లిట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ టర్ము డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది వాల్యూ, ఎందుకంటే హెచ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. తర్వాత బై యూజింగ్ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ వి గెట్ దట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 0 దట్ ఈస్ సైన్ ఎక్స్. అంటే ఈ సెకండ్ టర్మ్ వాల్యూ సైన్ ఎక్స్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. సెకండ్ టర్మ్ లిమిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. హెచ్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోండి. బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేటప్పుడు చూడండి, లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్. అంటే దిస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో అలాగే ఉంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. సో కాబట్టి అప్పుడు సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి ఫార్ములా అప్లై చేయండి. సో ఎక్స్ ఇక్కడ లిమిట్ అనేది హెచ్ మీదనే వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ అప్పుడు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, అలా బయట రాసుకుంటుందండి. లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 సైన్ సి మైనస్ సైన్ డి ఈజ్ 2 కాస్ సి ప్లస్ డి బై 2 ఇంటూ సైన్ సి మైనస్ డి బై 2 బై హెచ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్ బై 2 అంటే 2x ప్లస్ హెచ్ బై 2 అవుతుంది. అంటే అప్పుడు 2x బై స్ప్లిట్ చేసుకుంటే సింప్లీ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ బై 2 ఇది. అలాగే ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకోండి, అప్పుడు సైన్ ఆఫ్ హెచ్ బై 2 వస్తుంది. ఈ హెచ్ని మరి ఇక్కడ మొత్తం ప్రొడక్టే కాబట్టి సైన్ హెచ్ బై 2 కింద హెచ్ని అడ్జస్ట్ చేశాము. ఈ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్కి ప్లస్ సైన్ ఎక్స్, ఎందుకంటే ప్రొడక్టే కాబట్టి. ఇప్పుడు ఏబి బై సి, ఏ ఇంటూ బి డివైడెడ్ బై సి ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏ ఇంటూ బి బై సి రాసుకోవచ్చు. మనం ఏని పక్కన రాసుకొని బి బై సి రాసుకోవచ్చు. ఏబి బై సిని ఏ ఇంటూ బి బై సి రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు కాస్ లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 ఇప్పుడు అప్లై చేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 ఫంక్షన్స్కి లిమిట్ సపరేట్గా రాసుకోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా అప్లై చేసినా మిమ్మల్ని ఎవ్వరేమనరు. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఇంటూ డైరెక్ట్గా అప్లై చేశాను చూడండి, లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్కి డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్, సెకండ్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు 0 సైన్ ఏహెచ్ బై హెచ్ అంటే ఏ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ 1/2 ప్లస్ సైన్ ఎక్స్కి ప్లస్ సైన్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ 2x/2 అంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎక్స్ ఉంటుంది అది. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ మళ్ళీ 2 ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే 1/2 ఇంటూ 2 ఉంది కాబట్టి అది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే ఫైనల్గా ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్, దెన్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్. x into cos x plus sin x. నెక్స్ట్ దాంట్లో 4th 5th ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. 4thలోనే 2 బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటాను. ఆ 4thలో 2 బిట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, అంటే ఐపీలో ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ ఆబ్జెక్టివ్లో ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఇవి. షో దట్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x for 0 less than or equal to x less than 2 and 2 for x greater than or equal to 2 is not differentiable at 2. సో ఈ ఫంక్షన్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ 2 అని మనం ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. అంటే 2 అనే పాయింట్ దగ్గర. మరి మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం డిఫరెన్షియబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎట్ ఏ పాయింట్ అంటే
లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ అని చెప్పేసి. సో మరి ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ అగైన్ మరి లిమిట్ అనగానే ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ సేమ్ తీసుకోవాలా, చేంజ్ అవుతుందా అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 అయితే ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ తీసుకోమంటున్నారు. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అయినప్పుడు ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ 2 తీసుకోమంటున్నారు. కాబట్టి సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ చేంజెస్ ఎట్ ద పాయింట్ 2. సో దెన్ we should find the left hand derivative as well as the right hand derivative, that is LHD and RHD. Left hand derivative, right hand derivative. మరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ అంటే ఫార్ములా ఆల్రెడీ మరి ఫస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము. ఒకసారి ఆ ఫార్ములా చూడండి ఎలా వేస్తున్నాము. ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఎఫ్ ఆఫ్ 2 వాల్యూ 2నే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 అయినప్పుడు ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ 2 తీసుకోమంటున్నాడు. దట్ మీన్స్ when x is equal to 2 or x greater than 2, then take f of x equal to 2 అన్నారు. కాబట్టి for x is equal to 2 అప్పుడు f dash of 2 minus, so f dash of 2 minus also can be read as left hand derivative of f. That means as x tends to 2 from left hand side, that is denoted by limit extends to 2 minus. So f of x minus f of a by x minus a formula ఇది. a వాల్యూ 2 కాబట్టి మనకి f of x minus f of a by x minus a ఫార్ములా. రైట్, ఇప్పుడు యాజ్ x tends to 2 మైనస్ అంటే x is less than 2 అయినప్పుడు fx వాల్యూ x గా ట్రీట్ చేసుకోమంటున్నారు. కాబట్టి దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 2 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ రాసుకుంటాం. ఎఫ్ ఆఫ్ 2 వాల్యూ ఆల్రెడీ 2 ఇచ్చేశారు. దట్ ఈస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 బై ఎక్స్ మైనస్ 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ 1. ఆన్సర్ ఈజ్ 1. దట్ మీన్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ 1. సో అలాగే రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ చూడండి ఇక్కడ మనకి. సో డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుందా కాదా, లేదా నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. సరే అది పక్కన పెట్టండి, నాట్ డిఫరెన్షియబులా డిఫరెన్షియబులా అనేది. సో అంటే మనకి ఎఫ్ఎక్స్ అనేది ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎక్స్ చేంజెస్, ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎక్స్ చేంజెస్ మీన్స్ ఆల్రెడీ మనం లిమిట్స్ లో డిస్కస్ చేసాము. యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 2 మైనస్ ఆర్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 2 ప్లస్ ఈజ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ సేమ్ ఆర్ నాట్, అది మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకు ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుతుందని క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా మనం ఓకే ఇక్కడ ఫంక్షన్ 2 అనే పాయింట్ దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దేర్ ఫార్ వీ షుడ్ ఫైండ్ బోత్ ఎల్హెచ్డి అండ్ ఆర్హెచ్డి డెరివేటివ్. కాబట్టి అదే లిమిట్స్లో అయితే ఎల్హెచ్ఎల్ ఆర్హెచ్ఎల్ అని చెప్పుకున్నాం మనం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్, రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్. సో ఫార్ములా ఇది. ఫార్ములా మనకి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ అని ఫస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఒక్కసారి మళ్ళీ మీరు అవసరమైతే ఆ ఫస్ట్ వీడియో డిఫరెన్సియేషన్లో వీడియో 1 ఉంటుంది, ఒక్కసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ. దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ డెరివేటివ్ ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1 వచ్చేసింది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 1 వచ్చింది. అలాగే రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ చూడండి, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 2 ప్లస్ దట్ ఈస్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 2 ప్లస్ అంటే ఫార్ములా మారుతుంది, ఇక్కడ మాత్రం మారదు. ఎఫ్ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఫార్ములానే. కాకపోతే ఎక్స్టెన్స్ టు 2 ప్లస్ అన్నప్పుడు అంటే ఎక్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 2 అయినప్పుడు ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ 2నే వాడుకోమంటున్నారు. కాబట్టి సో అప్పుడు ఇక్కడ న్యూమరేటర్ వాల్యూ 2 మైనస్ 2, ఎందుకంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 2 వాల్యూ కూడా 2నే కాబట్టి 2 మైనస్ 2 బై ఎక్స్ మైనస్ 2. సో 2 మైనస్ 2 ఈజ్ 0. సో 0 బై ఎక్స్ మైనస్ 2 దట్ ఈస్ 0. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 2 ప్లస్ వాల్యూ 0 వచ్చింది. దట్ మీన్స్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఈజ్ 0, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ ఈజ్ 1. Therefore, left hand derivative not equal to right hand derivative. That is f dash of 2 minus not equal to f dash of 2 plus. Therefore,
given function is not differentiable at x is equal to 2. That is, f is not differentiable at x is equal to 2. అదే ఫంక్షన్ చేంజ్ అవ్వలేదు అనుకోండి వాళ్ళు ఇచ్చిన పాయింట్ దగ్గర, అప్పుడు డెఫినెట్గా డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుంది 99%. అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ స్పెషల్గా ఉండే స్పెషల్ కేసెస్ ఉంటాయి, ఆ పక్కన పెట్టండి. ఎఫ్ఎక్స్ అనేది రెండిటికి అంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 2+కి అంటే ఎక్స్టెండ్స్ టు 2+కి ఎక్స్టెండ్స్ టు 2-కి ఒకే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇలా మనకి లెఫ్ట్ మెయిన్ ఫార్ములా కరెక్ట్గా వేసుకుంటే మిగతా బ్యాలెన్స్ వర్క్ అంతా కూడా లిమిట్స్ కాన్సెప్టే, ఎక్కడ కూడా మనం డీవియేట్ అవ్వలేదు. చూడండి, లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 2+ అంటే x గ్రేటర్ దాన్ 2 అయినప్పుడు ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ ఏం రాసుకోవాలి. అలాగే ఎక్స్టెన్స్ టు 2- అంటే x లెస్ దాన్ 2 అయినప్పుడు ఎఫ్ఎక్స్ ఏం రాసుకోవాలి. అది ఆల్రెడీ లిమిట్స్ కంటిన్యూటీలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. అది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If f of x is equal to 3 plus x for x greater than or equal to 0 and 3 minus x for x less than 0. చూడండి, ఇక్కడ కూడా 0 పాయింట్ దగ్గర ఫంక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. x వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ ఎయిదర్ x ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ x గ్రేటర్ దాన్ 0. దెన్ యూజ్ ద ఫంక్షన్ 3 plus x for fx. If x less than 0, then use 3 minus x for f of x. So here the fx is changes at 0. So to show that given function is not differentiable at 0, so again we have to calculate both LHD and RHD. Now first of all, let us find f of 0 value. So when x greater than or equal to 0, then f of x equal to use 3 plus x. Then f of 0 value అంటే 3 plus 0 3 అవుతుంది. So for x is equal to 0, f of 0 is equal to 3 plus 0, that is 3. So this is the value of f of 0. Now left hand derivative at x is equal to 0, that means f dash of 0 minus, that is the limit extends to 0 minus f of x minus f of 0 by x minus 0. అంటే జస్ట్ ఏ ప్లేస్లో 0 రాస్తున్నాం అంతే ఫార్ములాలో. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్ ఏ. మరి ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 0 మైనస్ కావాలంటున్నాడు కాబట్టి ఏ ప్లేస్లో 0 రాసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. రైట్. ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ మీన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అని. సో when x is less than 0, use 3 minus x for f of x. Therefore f of x value 3 minus x రాసుకుంటాము, minus f of 0 value 3. So minus 3 plus 3 gets cancelled and the limit extends to 0 minus x by x ఉంది, again x cancelled. అప్పుడు -1 వస్తుంది ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మైనస్ అన్నప్పుడు x less than 0, but x not equal to 0. So therefore minus x by x becomes -1. Therefore left hand derivative of a given function is -1. Now let us calculate the right hand derivative. That is f dash of 0 plus is equal to limit extends to 0 plus f of x minus f of 0 by x minus 0. That means extends to 0 plus means x is greater than 0. When x greater than 0, use f of 3 plus x for f of x. That is the limit extends to 0. Sorry, ఇక్కడ 0 plus note చేసుకుంటాం, మిస్టేక్ జరిగింది ఇక్కడ, టైపింగ్ మిస్టేక్. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ప్లస్ ఉండాలి. Now substitute the value of f of x, that is 3 plus x. Again that is equal to limit extends to 0 plus 3 plus x minus 3 by x. So 3 gets cancelled, again x by x. Limit extends to 0 plus x by x, that is 1 అవుతుంది. That means right hand derivative of a given function is 1, whereas left hand derivative is -1. So therefore f dash of 0 minus not equal to f dash of 0 plus.
So therefore f is not differentiable at x is equal to 0. సో ఇలా మనం డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఫంక్షన్ అంటే ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుందా కాదా అంటే ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఇది చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెన్షియబిలిటీలో, బట్ మనకి ఆబ్జెక్టివ్లో చాలా డెప్త్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి డిఫరెన్షియబిలిటీ కాన్సెప్ట్లో. బట్ కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ప్రొసీజర్ ఇది, యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ ఇది. బట్ అఫ్ కోర్స్ మనం షార్ట్ కట్స్ మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి డిఫరెన్షియబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎట్ ఏ గివెన్ పాయింట్ చెక్ చేయడానికి. సో అది మనం ఆబ్జెక్టివ్లో వస్తాయి కాబట్టి అవన్నీ ఆ షార్ట్ కట్స్ అవన్నీ కూడా మనం ఆబ్జెక్టివ్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ కమింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఫార్ములే. సో ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు సెకండ్ క్లాస్లో, ఫస్ట్ క్లాస్లో కొన్ని, సెకండ్ క్లాస్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫార్ములాలు డిస్కస్ చేసుకున్నాము. డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఫంక్షన్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్, ఆ తర్వాత డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాం మనం. సో అవన్నీ ఇప్పుడు మనం ఒక్క చోట రాసుకొని ఒక్కసారి మనం వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా మనం ఆ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకునే ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం కాబట్టి మనం. సో everyone should remember all the formulae. So in this slide, first one, d by dx of a constant is equal to 0. d by dx of constant అంటే d by dx of 1 కావచ్చు, d by dx of 2 కావచ్చు, d by dx of 3, d by dx of k or d by dx of c, whatever it may be. సో అది కాన్స్టెంట్ అయితే చాలు, దాని డెరివేటివ్ ఎప్పుడూ కూడా జీరోనే. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, d by dx of x power n is equal to n into x power n minus 1. దట్ మీన్స్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ కావాలి. అంటే బేస్లో ఎక్స్ టర్మ్స్, పవర్లో కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. బేస్లో ఎక్స్ టర్మ్స్, పవర్లో కాన్స్టెంట్ ఉన్నట్లయితే దట్ ఈజ్ ఎప్పుడు కూడా దాన్ని ఎక్స్ పవర్ ఎన్ గానే ట్రీట్ చేయాలి మనం. సో ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ 1 అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా. అంటే ఎక్స్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎక్స్ పవర్ 1 గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చురా మనం. ఎక్స్ పవర్ 1 అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ లాగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములాలో మనం ఎన్ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎన్ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇది. దట్ ఈస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 1 మైనస్ 1. 1 minus 1 becomes 0. That is x power 0 is 1. So 1 into 1, that is 1. That is the d by dx of x is always 1 అవుతుంది. d by dx of constant 0 అవుతుంది. So d by dx of x power n అంటే n into x power n minus 1. Next third one, d by dx of 1 by x, that is minus 1 by x square. మరి ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే జస్ట్ 1 by x క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 1 అని రాసుకోవచ్చు మనం. అంటే ఈ సెకండ్ ఫార్ములాలో ఎక్స్ ప్లేస్లో -1 రాసుకొని చదవండి ఇప్పుడు దీన్ని. ఎక్స్ పవర్ -1 డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ -1 ఈక్వల్ టు -1 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ -1 -1. -1 అంటే -2 అవుతుంది. ఈ ముందు మైనస్ ఉంది అంటే -1 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ -2. ఎక్స్ పవర్ -2 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1 by x స్క్వేర్. ముందు మైనస్ ఉంది అంటే -1 by x స్క్వేర్. అది మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా కన్వర్ట్ చేసి చేసుకోవచ్చు, కానీ అది మళ్ళీ మనకి టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కదా. సో అందుకని ఏంటంటే కంపల్సరీగా మనం ఈ ఫార్ములా బై హార్ట్ చేపిస్తాం ప్రతి స్టూడెంట్ని కూడా. d by dx of x 1 by x is equal to -1 by x square. ఇంకా అదర్ దాన్ దట్ ఏదైనా అయితే ఓకే, మనం ఫార్ములా ప్రొసీజరే చేపిస్తాం మనం. అంటే కొన్నిటికి d by dx ఆఫ్ ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్ లో ప్రూవ్ చేసాం. ఇఫ్ f of x is equal to x square, then d by dx ఆఫ్ అంటే f dash of x వాల్యూ 2x అవుతుంది. మరి అది కూడా ఒక ఫార్ములా లాగా మనం చదువుకోవచ్చు. ఎలా? ఇప్పుడు ఇందులో n ప్లేస్ లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ ఫార్ములాలో.
సెకండ్ ఫార్ములాలో n ప్లేస్లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే d/dx ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 2 మైనస్ 1. 2 మైనస్ 1 అంటే 1 అవుతుంది. ఎక్స్ పవర్ 1 అంటే ఎక్సే అంటే 2x అవుతుంది. అదే ఎక్స్ ప్లేస్ n ప్లేస్లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంటే d/dx ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 3 అంటే అప్పుడు 3 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 3 మైనస్ 1. 3 మైనస్ 1 అంటే 2. దట్ ఈస్ 3x స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇది మీకు నోటెడ్ అయిపోవాలి బాగా. అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 1, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ 3x స్క్వేర్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 4 4x క్యూబ్. ఎలా వస్తుంది ఆ ప్యాటర్న్, ఎలా వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయండి. సింపుల్ రా. పవర్ని కిందకి దించేసి పవర్ని ఒకటి తగ్గించేస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది రా డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్కి. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, పవర్ని కిందకి దించి వేసుకోండి. మళ్ళీ ఆ పవర్ ప్లేస్లో ఒకటి రెడ్యూస్ చేసి వేయండి వాల్యూ చాలు. అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ పవర్ 4. ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ అంటే సరే 1/2 మైనస్ 1 ఎంత అవుతుంది, 3/2 మైనస్ 1 ఎంత అవుతుందో అది క్యాలిక్యులేట్ చేసి వేసుకోవాలి. మీరు డైరెక్ట్గా చెప్పలేరు కాబట్టి. బట్ అదే ఇంటీజర్స్ ఇస్తే పవర్ని మనం డైరెక్ట్గా పవర్ని ముందుకు రాసుకొని ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ని ఒకటి రెడ్యూస్ చేసి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎక్స్ పవర్ 10 డెరివేటివ్ అడిగారు అనుకోండి, ఏం చెప్తారు ఆన్సర్ చెప్పండి? ఎక్స్ పవర్ d/dx ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 10. వెరీ గుడ్. 10 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 9 ఒకటి తగ్గించేసుకోవటమే. అలాగే ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 5 అడిగారు అనుకోండి, ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 5 డెరివేటివ్ అడిగారు అనుకోండి, ఎలా చెప్తారు? -5 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ -6 రా. ఎందుకంటే ఒకటి తగ్గించాలి కదా. -5లో ఒకటి తగ్గిస్తే -6 అవుతుంది, అంతేకాని 4 అవ్వదు. -5 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ -6 అంటే దాన్నే మనం -5/x పవర్ 6 రాసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఎక్స్ పవర్ n ఫార్మాట్లో n ప్లేస్లో ఇంటీజర్ ఉంటే డైరెక్ట్గా nని కిందగా దించేసి పవర్ని ఒకటి తగ్గించి రాసుకోండి ఎక్స్ పవర్. అంటే ఇది మీకు బాగా నోటెడ్ అయిపోవాలి. ఎందుకంటే దానికి కూడా ఎక్స్ పవర్ n ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు కూడా మన ఫార్ములా అప్లై చేసుకుంటూ కూర్చుంటే పుణ్యకాలం కాస్త పూర్తవుద్ది మనకి. సో అందుకని కొంచెం డైరెక్ట్గా నోట్ చేసుకోవడం రావాలి. అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్ పవర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తే తప్పదు ఎలాగూ, ఎందుకంటే మీరు డైరెక్ట్గా వేయలేరు కాబట్టి. ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినా ఏది ఇచ్చినా ప్రొసీజర్ ఇదే. ఎక్స్ పవర్ ఉన్నప్పుడు అదే ప్రొసీజర్. ఎక్స్ పవర్ సంథింగ్ ఏదున్నా సరే ఆ సంథింగ్ ప్లేస్ ఎనీ రియల్ నంబర్. ఇక్కడ d/dx ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ n ఈక్వల్ టు n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1 అంటే వేర్ n ఈజ్ ఏ రియల్ నంబర్. మరి రియల్ నంబర్ అంటే -∞ నుంచి +∞ వరకు ఎంత ఉన్నా సరే అదే ఆన్సర్. అది రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో d/dx ఆఫ్ 1/x మైనస్ 1/x స్క్వేర్. నెక్స్ట్ d/dx ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్. మరి ఇది కూడా మనం రూట్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ హాఫ్ వేసుకొని ఎక్స్ పవర్ n ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు, వస్తుంది. కాకపోతే మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా వేసుకోవటం కోసం మనం బై హార్ట్ చేస్తాం. d/dx ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్ 1/2 రూట్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ వన్ d/dx ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ. ఇది ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాం మనం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా. దట్ ఈస్ 1/x. d/dx ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ బేస్ ఈ. బేస్ ఈ లేకుండా ఓన్లీ లాగ్ ఎక్స్ ఉన్న ఆన్సర్ అదే 1/x. ఎందుకు? మ్యాథమెటిక్స్లో బేస్ ఇవ్వలేదు అంటే ఆల్వేస్ బేస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఈ అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్టేటెడ్. అంటే వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తే తప్ప ఇక ఎప్పుడూ కూడా బేస్ ఈ అనేది ట్రీట్ చేసుకుంటాం మనం. అది ఫిఫ్త్ ఫార్ములా. d/dx ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/x. సిక్స్త్ వన్ d/dx ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్. సో ఇవన్నిటికీ అంటే మన ఇందులో మనకు ప్రూఫ్లు చేసింది. సో ఫస్ట్ దానికి ప్రూఫ్ చేసాము ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా, సెకండ్ వన్ ప్రూఫ్ చేసాము, ఫోర్త్ వన్ కూడా ఇలాంటిదే చేసాం. అంటే రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 చేసాం, కాకపోతే రూట్ ఎక్స్కి చేయలేదు. లాగ్ ఎక్స్కి ప్రూఫ్ చేసాం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా. నెక్స్ట్ ఈ పవర్ ఎక్స్కి ప్రూఫ్ చేసాం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్తోనే. సో ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా మనం ఫార్ములా లాగా బైహార్ట్ చేసుకోవాలి, ఆ ప్రూఫ్లన్నీ కూడా. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ d/dx ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎక్స్. దీన్ని కూడా ప్రూఫ్ చేసాం. దట్ ఈస్ ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఏ. చూడండి, సెకండ్ ఫార్ములాకి సెవెంత్ ఫార్ములాకి డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి.
సెకండ్కి సెవెంత్కి ఆ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ మీరు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి నేను చెప్పేటప్పుడు. అంటే బేస్లో ఎక్స్లు పవర్లో కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే అది ఎక్స్ పవర్ ఎన్గా ట్రీట్ చేయాలి. అలాగే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ అంటే బేస్లో కాన్స్టెంట్ ఉండాలి, పవర్లో ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉండాలి. మళ్ళీ జాగ్రత్త చూడండి, బేస్లో కాన్స్టెంట్, పవర్లో ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉండాలి. అలా ఉంటే దాన్ని ఏ పవర్ ఎక్స్గా ట్రీట్ చేస్తాం. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఏ రాసుకుంటాం మనం. చూడండి, యాక్చువల్గా కంప్లీట్ డిఫరెన్సియేషన్ మొత్తం కూడా మూడు ఫార్ములాల మీద డిపెండ్ అవుతుందిరా. అంటే ఈ బేసిక్ ఫార్ములాని ఎలాగో ఉండాలి, మిగతా నువ్వు ఏ ఫంక్షన్ తీసుకున్నా 3 టైప్స్లో ఉంటుంది. ఏంటి ఆ 3 టైప్స్ అంటే ఇదిగో ఇందులో ఇది ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మోడల్ ఒకటి, లేదా ఏ పవర్ ఎక్స్ మోడల్ ఒకటి, లేదా 2 ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. 2 ఎక్స్ టర్మ్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ మోడల్. అది మనకి ఎప్పుడో 4th ఎక్సైజ్లో వస్తుంది, అప్పుడే రాదు అది. అంటే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎక్స్, ఇంకోటి డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్. అంటే బేస్లోను ఎక్స్ టర్మ్స్ ఏముంటాయి, పవర్లో కూడా ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉంటాయిరా. అదే మనం ఫంక్షన్ పవర్ ఫంక్షన్ అంటాము. అప్పుడు ఆ డెరివేటివ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం 4th ఎక్సైజ్లోకి వెళ్ళాలి, అప్పుడే రావు అవి మనకి. సో కాబట్టి ప్రజెంట్ ఈ 2 ఫార్ములాలు, బేస్లో ఎక్స్ టర్మ్స్, పవర్లో కాన్స్టెంట్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ గానే ట్రీట్ చేయాలి, అదే ఫార్ములా వేయాలి. అలాగే బేస్లో కాన్స్టెంట్, పవర్లో ఎక్స్ ఉంటే సో ఎప్పుడు ఏ పవర్ ఎక్స్ గానే ట్రీట్ చేయాలి దాన్ని. ఏ పవర్ ఎక్స్కి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఏ, దట్ ఈస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ నుంచి అన్ని ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ వస్తాయిగా. డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ప్రూవ్ చేసాము ఆల్రెడీ, కాస్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్, that is minus cosecant square x. Next d by dx of secant x, that is secant x into tan x. Next 13th one, last one, d by dx of cosecant x, that is minus cosecant x into cot x. సో స్టూడెంట్స్, మనము ఈ 13 ఫార్ములాకి అన్నిటికీ ప్రూఫ్లు నేర్చుకున్నాము ఆల్రెడీ. సో బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్, సో ఆల్మోస్ట్ అంటే ఈ 1/x రూట్ ఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ అంటే 1/x రూట్ ఎక్స్కి తప్ప మిగతా అన్నిటికీ మనం ఫార్ములాలు ప్రూఫ్ చేసుకున్నాం బై యూజింగ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. మరి 1/xకి రూట్ ఎక్స్ కూడా ఎందుకు చేసుకోలేదు సార్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్మ్సే కదా, మళ్ళీ స్పెషల్గా చేయాల్సిందే ఉంది. సో కాబట్టి వీటన్నిటికీ మనం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా ప్రూవ్ చేసుకుంటే వచ్చిన ఫార్ములాలే ఇవన్నీ కూడా. సో కాబట్టి కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కంపల్సరీగా బై హార్ట్ చేయాలి, నోట్ చేసుకోండి బాగా. సో రేపటి క్లాస్లో ఇవన్నీ అందరికి వచ్చేసి ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకి ఇవి ఉంటుంది. డిఫరెన్సియేషన్ అలా చాలా సింపుల్గా అసలు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది, క్లాసెస్ చాలా బాగా అర్థమవుతాయి క్లాసెస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, మరి ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము. సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది, అంటే ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం ఫార్ములా అనేది. మెయిన్ ఫార్ములా అంటే ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములాలో ప్రాబ్లమ్స్ చేసే ముందుగా ఆల్జీబ్రాయిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్స్ చూద్దాం ఒకసారి. ఆల్జీబ్రాయిక్ ప్రాపర్టీస్ చూడండి, ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు మీకు ఎన్నో టైం వస్తుంది చూడండి. ఆల్జీబ్రాయిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేది, ఆల్జీబ్రాయిక్ ప్రాపర్టీస్ లిమిట్స్లో చేసాం మనం, లిమిట్స్లో చేసాం ఆల్జీబ్రాయిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిమిట్స్ అని. అలాగే మీరు ఫంక్షన్స్లో చేస్తుంటారు ఆల్జీబ్రాయిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అని. సో ఇవన్నీ అంటే జస్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు అన్నీ కూడా మనం ఒక ఫంక్షన్కి డెరివేటివ్స్ ఫార్ములా చెప్పాం మనం. మరి అప్పుడు సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్ ఉంటే అప్పుడు డెరివేటివ్ ఎలా చేయాలి అనేది ఈ ఆల్జీబ్రాయిక్. ఆల్జీబ్రాయిక్ అంటే లేదా ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్, ఈ 4 కదా ఆల్జీబ్రాయిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే. ఇందులో మనం ఇప్పుడు ప్లస్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. సరే ప్రజెంట్ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇఫ్ u and v are 2 differentiable functions of x, then u plus v is also
differentiable at x, and d by dx of u plus v is equal to అంటే d by dx of u plus d by dx of v. దాన్ని du అంటే ఇక్కడ సింగిల్ టర్మ్ గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి du by dx plus dv by dx. దీన్నే మనం d by dx of u ప్లస్ కి ప్లస్ మళ్ళీ d by dx of v ఇలా. అంటే ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఆపరేటర్ d by dx అనేది మళ్ళీ అగైన్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 మనం ఎలా ఆపరేటర్ అంటామో d by dx అనేది కూడా ఆపరేటరే. దట్ ఈస్ d by dx of u plus v అంటే d by dx of u plus d by dx of v అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ u and v are two differentiable functions of x, then uv is also differentiable at x. uv అదే ఇక్కడ మనకి u plus v చేసాము, మధ్యలో మైనస్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ మైనసే పెట్టుకుంటాము. అంటే d by dx of u minus v ఉందనుకోండి, d by dx of u minus d by dx of v. ఇది ప్లస్లు మైనస్లు ఉన్నప్పుడు అంటే డైరెక్ట్గా ఆపరేట్ అయిపోతుంది. బట్ అదే మల్టిప్లికేషన్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యూవి రూల్. సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములే. ఎందుకంటే మిగతావన్నీ ఏంటంటే మనం ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది, దాన్ని బై హ్యాట్ చేయాల్సిన పని లేదు. బట్ ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నటువంటి ఫార్ములా మాత్రం కంపల్సరీగా బై హ్యాట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ అండ్ వి ఆర్ టూ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, దెన్ యూవి ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెన్షియబుల్ అట్ ఎక్స్. ఈ సెంటెన్స్ ఏం బై హ్యాట్ చేయక్కర్లేదు మనం. దెన్ dy dx ఆఫ్ u ఇంటూ v ఇజ్ ఈక్వల్ టు u ఇంటూ dv బై dx ప్లస్ v ఇంటూ du బై dx. u ఇంటూ dv బై dx ప్లస్ v ఇంటూ du బై dx. సో ఆల్రెడీ మనం లిమిట్స్ కోసం ఆల్రెడీ యూవి రూల్ అని చెప్పుకొని రాసుకున్నాం మనం, అదే ఫార్ములా ఇది. d by dx of u into v అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ u, సెకండ్ ఫంక్షన్ v అనుకుంటే u into డెరివేటివ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ dv by dx, లేదా దాన్ని d by dx of v అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఈసారి సెకండ్ ఫంక్షన్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్, అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ప్లస్ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్. దాన్ని ఇంకా సింపుల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే u ఇంటూ v డాష్ ప్లస్ v ఇంటూ u డాష్. అంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈజీగా uv డాష్ ప్లస్ vu డాష్, uv డాష్ ప్లస్ vu డాష్. డాష్ అంటే డెరివేటివ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, uv డాష్ ప్లస్ vu డాష్. నెక్స్ట్ వన్, if u, v and w are three differentiable functions in x, then uvw is also differentiable at x, and d by dx of uvw is equal to, చూడండి ఫార్ములా. అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రీవియస్ గా మనం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు డెరివేటివ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు డెరివేటివ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అదే ఈ ఫార్ములా. d by dx of uvw అంటే సేమ్ ప్రొసీజర్, అంటే uv యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచి డెరివేటివ్ ఆఫ్ w ప్లస్ అంటే 3లో టూ ఫంక్షన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచి థర్డ్ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ ప్లస్ ఈసారి రిమైనింగ్ వాటిలో టూ ఫంక్షన్స్ ఖాళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసుకుంటాము, థర్డ్ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ ప్లస్ మళ్ళీ అగైన్ సో ఆల్రెడీ డెరివేటివ్ చేసింది కాకుండా ఏదైతే ఉందో మిగతావి అంటే vw ఇంటూ du బై dx. చూడండి ఎలా రాసాము మళ్ళీ, అంటే uv ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ w ప్లస్ ఈసారి uw యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచి డెరివేటివ్ ఆఫ్ v రాస్తాము ప్లస్ ఈసారి vw యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచి u యొక్క డెరివేటివ్ రాస్తాం. అన్నీ కూడా ఈ మధ్యలో ప్లస్లే వస్తాయి. uv రూల్ అంటే మధ్యలో అన్ని ప్లస్లే వస్తాయి. సో ఇది మనకి uvw ఫార్ములా అంటాం, అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ త్రీ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసేటువంటి ఫార్ములా. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ మరి 4 ఫంక్షన్స్ ఇస్తేనో మా పరిస్థితి ఏంటి సార్ అంటే, ఆ 4 ఫంక్షన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోర్త్ వన్ ఇంకోటి అప్లై చేస్తాం, అంటే 3 ఫంక్షన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచి ఫోర్త్ దాని డెరివేటివ్, ఇలా మొత్తం అప్పుడు 4 టర్మ్స్ వస్తాయి మనకి. సేమ్ ప్రొసీజర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఎన్ని టర్మ్స్ ఇచ్చినా ఈ uvw ఫార్ములా ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఫార్ములా, if u and v are two differentiable functions in x,
then u by v is also differentiable at x, and dy dx of u by v is equal to v into du by dx minus u into dv by dx divided by v square. చూడండి, ఈ ఫార్ములా కొంచెం కంపల్సరీగా బాగా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు లౌడ్గా బై హార్ట్ చేయండి, మీకు ఈజీగా వస్తుంది. ఇలా చదవటానికి కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మీరు పక్కన రాసుకోండి, ఆల్రెడీ నోట్స్ మీరు రాసుకుని ఉంటారు కాబట్టి నోట్స్లో మెన్షన్ చేసుకోండి. వి ఇంటూ డియు బై డిఎక్స్ అంటే యూ డాష్ అని రాసుకోవచ్చు మనం, మైనస్ యూ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ అంటే వి డాష్ రాసుకోవచ్చు. అంటే వియు డాష్ మైనస్ యువి డాష్ బై వి స్క్వేర్. అలా చదివితే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఎలా చదవాలో రాసుకోండి మీరు పక్కన. మీరు నోట్స్లో అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి నోట్స్లో మీరు క్లియర్గా రాసుకోండి. ఇది యూవి రూల్ రాసుకున్నట్టుగానే యువి డాష్ ప్లస్ వియు డాష్ రాసుకోండి అక్కడ కూడా. అలాగే ఇక్కడ వి ఇంటూ యూ డాష్ మైనస్ యూ ఇంటూ వి డాష్ డివైడెడ్ బై వి స్క్వేర్. వియూ డాష్ మైనస్ యూవి డాష్, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అలా రాసుకొని అలా బై హార్ట్ చేయండి, మీకు ఈజీగా వస్తుంది. అంతేగాని వి ఇంటూ డియూ బై డిఎక్స్ మైనస్ యూ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ బై వి స్క్వేర్ అంటే ఎక్కడో మిస్ అయిపోద్ది. అందుకని మనకంటే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈజీగా కన్వీనియంట్గా ఉండాలి. అందుకని అలా చదువుకోండి, రాసుకోండి పక్కన వి ఇంటూ యూ డాష్ మైనస్ యూ ఇంటూ వి డాష్ బై వి స్క్వేర్ అలా రాసుకోండి. అలా రాసుకొని అలా బై హార్ట్ చేయండి. సో ఓకే స్టూడెంట్స్, మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ ఫార్ములాలను యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయొచ్చు, ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్నటువంటి ఫార్ములాలని యూజ్ చేసుకొని ఎలా చేయవచ్చు అనేది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో. సో ఓకే.